जय राधे जय श्रीकृष्ण। आज आमरा श्रवण करब बृंदाबनेर इतिहासेर विभिन्न दिक। पूर्वतन आचार्य बृंदेर काछ थेके शोना जाय श्री युधिष्ठिर महाराज तार पौत्र परीक्षितके हस्तिनापुरेर राजपदे अभिषिक्त करे स्वधामे गमन करें। तारपर एकदिन श्रीकृष्णेर प्रपौत्र वज्रनाभके दर्शन करते परीक्षित मथुराते आसेन। परीक्षितके वज्रनाभ प्रणाम जानिये बोलेन, हे तातो, मथुरार राजा हलेও आमार मने हय आमी निर्जन बनेই आছি। सबकिछुर मध्य जेन किछु अभाव बोले बोध होच्छे। परीक्षित महाराजও अनेकटा सेई रकम अनुभव करछिलेन। श्रीकृष्ण अंतर्ध्यानेर पर एमनই अनुभव विरह विच्छेद भाव तादेर मध्य देखा दिएछिलो। एकदिन नंद गोपकुलेर पुरोहित श्री शाण्डिल्य ऋषिके सादरे आह्वान जानिए वज्रनाभ ओ परीक्षित तार काछे निजेदेर मनोभाव जानालेन। शाण्डिल्य ऋषि बोलेन, एई स्थान हलो ब्रजभूमि, सत्य रज ओ तमगुणेर अतीत। एई भूमि पर ब्रह्म स्वरूप एवं सर्वव्यापक, ताई एके ब्रज बोले। सच्चिदानंदमय मुक्त व्यक्तिगणेर उपास्य भूमि। हे वज्रनाभ, तोमार मनोर जाबतीय अभिलाष पूर्ण हबे यदि आमार निर्देशे भगवान श्रीकृष्णेर लीला अनुसारे एखाने ग्राम ओ नगरादि स्थापन करो। वज्रनाभ तार आदेश सानंदे शिरोधार्य करे ब्रजेर सर्वत्र परिभ्रमण करते लागलेन एवं श्रीकृष्ण सम्बन्धीय लीलास्थली प्रकाश करते लागलेन। कोथाओ ग्राम, कोथाओ नगर, कोथाओ कूप खनन, कोथाओ श्री विग्रह स्थापन कार्य सम्पादन करते लागलेन। वज्रनाभ प्रतिष्ठित तीनटी विग्रह कृष्ण विग्रह गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन सम्बन्धे कथित आछे। एक समय परीक्षितेर मा उत्तरा देवी এই তিন বিগ্রহ দর্শন করে বলেছিলেন, মদন মোহনের চরণ কৃষ্ণের চরণের মতো, গোবিন্দের মুখ কৃষ্ণের মুখের মতো এবং গোপীনাথের বুক কৃষ্ণের বুকের মতো। কালক্রমে সেই বহু স্থান বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনেক বিগ্রহ মাটির নিচে চলে যায়। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে आविर्भूत हुए तार पार्षद वर्गके दिए सेई लीलाभूमि पुनः प्रकाश करलेन। श्री चैतन्य महाप्रभु तार सेवक बलभद्र भट्टाचार्येर संगे बृंदाबने आसेन आनुमानिक 1514 ख्रीष्टाब्दे। श्रील लोकनाथ गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रमुख भक्तदेर द्वारा भगवान ब्रजमंडले विग्रह रूपे प्रकाशित हन। राधाकुंड, श्यामकुंड संस्कार आदि हय। श्रील रूप गोस्वामी बृंदाबने एसे कृष्ण बिरहे अनाहारे ब्रह्मकुंड तीरे अर्थात लाला बाबुर कृष्ण मंदिरेर दक्षिण दिके भजन करछिलेन। तखन एक सुंदर रूप गोप बालक ताके एक दूधपूर्ण एकटी भाड़ दिए द्रुत सेखान थेके चले जान। बालकेर सौंदर्य देखे रूप गोस्वामी विमुग्ध हन। तारपर सेई दूध पान करे प्रेमे विह्वल हन। भाण्डटी देखते ना पेये कृष्णेर काज जेने तार दर्शन उत्कंठाय रोदन करते लागलेन। तारपर तंद्रावेशे रूप गोस्वामी देखलेन गोविंद बोलছেন, भोरे उठे देखबे
একটি গাভীর স্তন থেকে আপনা আপনি দুধখরিত হয়ে ভূমিতে পতিত হচ্ছে। সেই ভূমি ফুঁড়ে আমাকে উত্তোলন করো এবং আমার সেবা করো। পরদিন ভোরে সেই দৃশ্য দেখা গেল। স্থানটির নাম গোমাটিলা। গাভী চলে গেলে মাটি খুঁড়ে গোবিন্দদেবকে উত্তোলন করে মহা অভিষেক পূর্বক সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হলো। অম্বরের রাজা মানসিংহ লাল পাথর দিয়ে গোবিন্দ মন্দির নির্মাণ করেন 1590 খ্রিস্টাব্দে। অদ্বৈত বট স্থানে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য মদন মোহনকে মাটি থেকে পেয়েছিলেন। তারপর সেই বিগ্রহ মথুরার ব্রাহ্মণ শ্রী দামোদর চৌবের বাড়িতে ছিল। মদন মোহন শ্রী সনাতন গোস্বামীর প্রেমে আবার বৃন্দাবনে চলে এসেছিলেন। সনাতন গোস্বামী বলেন, তুমি বিগ্রহ রূপে কেন? মদন মোহন বলেন, আমি কলির জীবকে বিগ্রহ রূপেই দর্শন দেব। সনাতন গোস্বামী প্রতিদিন আটা ভিক্ষা করে জলে মাখিয়ে রুটির মতো করে মদন মোহনকে ভোগ নিবেদন করতেন। একদিন মদন মোহন বলেন, লবণ ছাড়া রুটি কি আর খাওয়া যায়? একটু লবণ তো দিতে পারো। সনাতন গোস্বামী বলেন, আজ তুমি লবণ চাইছো, কালকে চিনি চাইবে, তারপরে ঘি চাইবে, আমি এত কোথা থেকে পাবো? পরদিন লবণ বোঝায় একটি জাহাজ মাঝ যমুনার চড়ায় এসে আটকে যায়। লবণ ব্যবসায়ী এসে সনাতন গোস্বামীর কাছে বলেন, আমাকে কৃপা করুন যাতে জাহাজটি তোলা যায়। সনাতন গোস্বামী বললেন, মদন মোহনকে গিয়ে বলুন। মদন মোহনের কাছে সেই ব্যবসায়ী বহু প্রার্থনা করলেন। তারপরই যমুনায় জোয়ার এলো, জাহাজ ভেসে উঠল। আনন্দে ব্যবসায়ী কিছু ভেট দিতে চাইলে গোস্বামী কিছু লবণ চাইলেন। এক বস্তা লবণ নামিয়ে দেওয়া হলো। সেবার ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ হলে ব্যবসায়ী মদন মোহনের মন্দির নির্মাণ ও সেবা পূজার জন্য অর্থ দান করেন। ভগবত স্বপ্নাদেশে শ্রীলরূপ গোস্বামী নিজ হাতে রাধা দামোদর মূর্তি নির্মাণ করে শ্রীলজীব গোস্বামীকে তাদের সেবাভার অর্পণ করেন। একদিন বাঁশি বাজিয়ে হাসতে হাসতে কৃষ্ণ বলেন, আমাকে দর্শন করো। শ্রীলজীব গোস্বামী তাকে দর্শন করেই অত্যন্ত বিমুগ্ধ হয়ে মূর্ছিত হলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী গণ্ডকী নদী থেকে প্রাপ্ত শালগ্রাম শিলা পূজা করতেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বলেছিলেন, তোমার সেবায় তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি এই শালগ্রাম থেকে প্রকাশিত হবেন। একদিন এক ধনী ব্যক্তি গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে ভগবত সেবার উপকরণ রূপে কিছু কাপড় ও গয়না দিয়েছিলেন। গোস্বামী খেদান্বিত হয়ে চিন্তা করলেন, আমার যদি শালগ্রামের হাত পা থাকত তবে সুন্দর করে এ সমস্ত কাপড় ও গয়না দিয়ে সাজাতাম। পরদিন ভোরে উঠেই শালগ্রাম জাগাতে গিয়ে গোপাল ভট্ট গোস্বামী দেখলেন শালগ্রাম ত্রিভঙ্গ মুরলীধর রূপে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই দিনটি ছিল 1542 খ্রিস্টাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা। রূপ গোস্বামী প্রভুগণ সেই স্বয়ং প্রকাশিত বিগ্রহের নাম দিলেন রাধা রমন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ছত্রবনে অর্থাৎ সাতা উমরাও নামক গ্রামে কিশোরী কুণ্ড নামে এক কুণ্ডের তীরে ভজন করছিলেন। হঠাৎ এক মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পান, আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে কিছু খেতে দাও। চমকে উঠে দেখলেন এক কৃষ্ণমূর্তি। লোকনাথ গোস্বামী এই বিগ্রহের নাম দেন রাধা বিনোদ। বৃন্দাবনে রাধারমন মন্দিরের পশ্চিমে এই রাধা বিনোদ মন্দির। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য সদা প্রেম ও বিহবল শ্রীল মধু পণ্ডিত
বৃন্দাবনের বংশীবট স্থানে গোপীনাথকে আবিষ্কার করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্রজধামে অবস্থানকালে গভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আস্বাদন করতেন। একদিন রাধা কুণ্ডে স্নানকালে কুণ্ডের জলমধ্যে গোকুলানন্দকে পেয়ে প্রেমে অচেতন হয়ে পড়েন। দক্ষিণ ভারতে বৃষভানু নামে এক পরম বৈষ্ণব রাধা মূর্তির পূজা করতেন। তিনি স্বধাম গমন করলে সেই রাধা মূর্তিকে গ্রামবাসীরা পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে পাঠান। প্রতাপরুদ্র শ্রী জগন্নাথ দেবের বাম পাশে চক্রবেড়ের মধ্যে সেই মূর্তি স্থাপন করেন। জগন্নাথের সেবকেরা তাকে লক্ষ্মী দেবী জ্ঞানে পূজা করতেন। বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর গোবিন্দদেব প্রকটিত হলে পুরীতে রাধারানী প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তমকে স্বপ্ন নির্দেশ দেন, আমাকে বৃন্দাবন থেকে এক ভক্ত এখানে নিয়ে এসেছে, কিন্তু শীঘ্রই আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাও, আমি লক্ষ্মী নই, আমি রাধা। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যগণ রাজা পুরুষোত্তমের নির্দেশে রাধা মূর্তি নিয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের পাশে স্থাপন করেন। মদনমোহন ও গোপীনাথের পাশেও রাধা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। গোস্বামীদের অপ্রকটের পর কালাপাহাড়ের উৎপাতের ফলে সেই রাধা গোবিন্দ, রাধা মদনমোহন, রাধা গোপীনাথকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। জয়দেব গোস্বামীর রাধা মাধব, জীব গোস্বামীর রাধা দামোদর, লোকনাথ গোস্বামীর রাধা বিনোদ জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়। তবে শ্রীল গোপাল ভট্টের রাধারমণ, নিধুবন থেকে প্রকটিত শ্রীল হরিদাস স্বামীর বঙ্কুবিহারী, সেবাকুঞ্জ থেকে প্রকটিত শ্রীল হরিবংশ গোস্বামীর রাধা বল্লভকে সেবকেরা ব্রজের বাইরে নিয়ে যেতে কিছুতেই সম্মত হননি। তাই এই সকল শ্রীমূর্তি এখনও বৃন্দাবনে রয়েছেন। অত্যাচারী কালাপাহাড় মন্দির মধ্যে বিগ্রহ দেখতে না পেয়ে মন্দিরের চূড়াগুলি ভেঙে দিয়ে চলে যায়। পরবর্তীকালে ভক্তগণ নতুন মূর্তি স্থাপন করে সেবা পূজা করতে থাকেন। জয় রাধে।